कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर भाग 2। बाळ मित्रों, આપણે પહેલા ભાગની અંદર પાઠની સમજૂતી અને સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હતી, બરાબર। હવે બીજા ભાગમાં આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 सूचना आपी है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन आए थे? तो एनो जवाब आवशे कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता अपने दादाजी के साथ आए थे। दूसरा सवाल है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग केला और मूंगफली खिला रहे थे। तीसरा सवाल है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो इसका जवाब होगा कि लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा सवाल है, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। आगे का सवाल है, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। आगे का सवाल है, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसका आवरण એટલે કે કાચબાની ઉપરની જે પીઠ છે, પથ્થર જેવી કઠણ, તે એનું રક્ષક છે। તો જવાબ શું લખશું? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। आगे का सवाल है, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो विदेशी पक्षी का नाम है काटुआ। फिर 8वां सवाल है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। तो आ प्रमाणे तमारे आ 8 सवाल आप्या छे। 8 सवालना जवाब तमारे तमारी नोटबुकमां सरस अक्षरे लखवाना छे। जेम अहींया एक લીટી મેં છોડી છે તેમ તમારે પણ એક લીટી છોડીને સવાલ અને તેના જવાબ સરસ અક્ષરે લખવાના છે। હવે આપણે આગળ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। सूचना આપી છે, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। હવે અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। અહીં આપ્યું છે, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। હવે આ બે વાક્ય છે, એ બે વાક્યમાં આપણને શું તફાવત છે દેખાય છે? તો બંદર અને બંદરિયા, એટલે કે બંદર એ પુલ્લિંગ અને બંદરિયા એ સ્ત્રીલિંગ। તમે આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા છો, બરાબર ને? સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ, નર જાતિ નારી જાતિ। તો જ્યાં નર જાતિ હોય ત્યાં નારી જાતિ લખવાની છે અને નારી જાતિ હોય ત્યાં નર જાતિ લખીને આ ખાલી જગ્યા આપણે પૂરી કરવાની છે। તો હવે આપણે આગળ જોઈએ। તો આગળનું વાક્ય છે, તાલાબ में हाथी नहा रहा है। તો જવાબ શું આવશે? तालाब में हाथीनी नहा रही है। दूसरा वाक्य है, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। तो उसका जवाब क्या आएगा? रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। तीसरा वाक्य है, जंगल में मोरनी नाच रही है। હવે મોરની એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે, એનો જવાબ શું આવશે? તો જંગલ में मोर नाच रहा है। चौथा वाक्य है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो शेरનું સ્ત્રીલિંગ શું થશે? શેરની। એટલે ખાલી જગ્યામાં શું લખશું? पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। તો આ રીતે તમારે ખાલી જગ્યામાં જવાબ લખવાના છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। તો આગળ સૂચના આપી છે, નીચે दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। એટલે કે આપણને અહીં જે ચિત્ર આપ્યું છે એ ચિત્રનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે। જેવી રીતે આપણે આગળ ચિત્રપાઠ શીખી ગયા તેવી રીતે અહીં ચિત્ર આપ્યું છે, એ ચિત્રમાં આપણને જે કંઈ દેખાય છે તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે। તો
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ એક जंगलનું દ્રશ્ય છે, બરાબર ને, સુંદર મજાનું जंगल। तो हम लिखेंगे कि यह एक जंगल का मन भावन दृश्य है। फिर जंगल में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। आसमान में पंछी भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिर जंगल में बीच में से यहाँ पर ये नदी बह रही है और उसमें एक छोटी सी बतख भी तैर रही है। नदी के एक किनारे यहाँ पर ये दो क्या है, हिरन है। तो दो हिरन पानी पीने के लिए आए हैं। और कौन दिखाई दे रहा है, तो नदी के किनारे यह लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पत्थर की गुफा में कौन बैठा हुआ है, तो पत्थर की गुफा में एक शेर छुपकर बैठा हुआ है। अब नदी की दूसरी ओर, दूसरे किनारे एक हाथी खड़ा है। और यहाँ पर नदी के किनारे जो हरी भरी घास है, तो घास में कौन बैठा हुआ है, तो घास में एक खरगोश बैठा है। तो आ प्रमाणे तमारे आ चित्रનું વર્ણન કરવાનું છે। હવે આપણે આગળનો સવાલ જોઈએ। તો ચિત્રને આધાર પર રિક્ત સ્થાનો की પૂર્તિ कीजिए, એટલે કે અહીંયા 4 ચિત્ર આપ્યા છે અને 4 ખાલી જગ્યા આપી છે। આ ચિત્ર છે એ જવાબ છે, બરાબર। પહેલું છે रिक्त स्थान में जोर से गर्जा। तो यहाँ चित्र में जोर थी એટલે કે जोर थी कौन गर्जना करे छे, तो शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला, तो एक सींग वाला गेंडा। तालाब में कौन तैर रही थी, तो बतख, बराबर। और चौथी रिक्त स्थान है हरियल तोता तें तें करता था। तो खूब ज सरल है, बराबर। तो तमारे आ रीते खाली जग्याना जवाब लखवाना छे। चित्र दौरता न आवड़े तो चित्र में 1, 2, 3, 4 एम तमारे नंबर आपी देवाना। हवे आपणे आगळनो सवाल जोईए। प्रश्न नंबर 5। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। एटले के तमने अहीं बॉक्स में चित्रों आप्या छे અને આયાત એટલે કે આ બીજા બોક્સમાં એના જવાબ છે, બરાબર। આ ચિત્ર છે એના જવાબ છે, તો તમારે જાતે શોધીને લખવાના છે। ખૂબ જ સરળ છે। જુઓ, પહેલું ચિત્ર શાનું છે, તો શેર, પછી મૂંગફલી, બરાબર। પછી તો જોઈને જ ખબર પડી ગઈ હશે, ખબર પડી ગઈ ને। ત્યાર પછી એક સિંગી गेंडा, भालू और मछली। तो आ रीते तमारे चित्र दौरवानो प्रयत्न करवानो अने एना जवाब खाली जग्यामां लखवाना, बराबर। जेवुं आवडे एवुं तमारे चित्र दौरवानो प्रयत्न करवो अने न ज दौराय तो पछी 1, 2, 3, 4 एम तमारे नंबर आपी देवो। हवे बाजुमां जोईए तो पहलुं चित्र शानुं छे, मगर। पछी गोरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। तो आमांथी तो केटलाक चित्र दौराय एवा छे, बधा जेम तो दौराय तेवा छे, बराबर ने। तो तमारे चित्र दौरवानो प्रयत्न करवानो अने बाजुमां एनो जवाब लखवानो, बराबर। दरेक विद्यार्थीए प्रश्नोना जवाब फरजियात लखवाना छे। चित्रो दौरवा फरजियात नहीं। चित्र दौरता न आवड़े तो क्रम लखी देवानो, बराबर। क्रम में तमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवी रीते तमे नंबर आपी शको। अने दौरवानुं मन थाय तो पेन्सिल थी चित्र दौरवानुं। हवे भाषा सज्जता। भाषा सज्जता एटले व्याकरण। तमने परीक्षा में शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए।
એટલે કે આવું તમને પૂછાય છે ને, ગુજરાતીમાં પણ પૂછાય છે. તો આ માટે તમને સ્વર અને વ્યંજન, સ્વર એટલે અ, આ, ઈ, ઉ, એ, ઓ, અમ, અહ, એ તમારા સ્વર છે. અને વ્યંજન એટલે મૂળાક્ષર, ક થી ગ સુધી તમે જે કક્કા શીખી ગયા એને વ્યંજન કહેવાય. તો તમને સ્વર અને વ્યંજનનો ક્રમ એટલે કે અ પછી આ આવે, આ પછી ઈ, હસ્વ ઈ, દીર્ઘ ઈ, હસ્વ ઉ, દીર્ઘ ઉ, બરાબર. હવે શબ્દકોશના ક્રમમાં કેટલોક ફેરફાર છે, બરાબર. તો એ ફેરફાર તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. તમે એમ અત્યાર સુધી કક્કા મળે કર્યા હશે તે પ્રમાણે અહીં આવશે નહીં. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે જોવાનું કે અહીં ઉ પછી રૂ આપ્યું છે. અહીંયા ઝાંખું દેખાય છે, બરાબર. ઉ પછી રૂ આપ્યું છે. તો તમારે એ ઉ પછી રૂનું સ્થાન અને રૂ પછી એ આવશે. અહીંયા મેં લખ્યું છે. તો ઉ પછી આવશે રૂ. તો રૂનું સ્થાન યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી એ, ઓ અને ઓમ. તેવી રીતે વ્યંજનમાં પણ ક પછી ક્ષ, કારણ કે ક્ષ એ ક અને શનો જોડાક્ષર છે. પછી જ્ઞ એ જ અને જ્ઞનો જોડાક્ષર છે. પછી ત્ર, તો ત અને રનો જોડાક્ષર છે. અને સ્ર એ શ અને સનો જોડાક્ષર છે. એટલે આ જોડાક્ષર એટલે બે વ્યંજન ભેગા મળીને બનતો એક વર્ણ. ગુજરાતીમાં પણ આ જ પ્રમાણે આવે છે, હિન્દીમાં પણ આ જ પ્રમાણે આવે છે. એટલે આ ક્ષ, જ્ઞ, ત્ર અને સ્રનું સ્થાન તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. શું યાદ રાખવાનું? તો ઉ પછી રૂ આવશે, ક પછી ક્ષ આવશે, જ પછી જ્ઞ આવશે, ત પછી ત્ર આવશે અને શ પછી સ્ત્ર આવશે. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ એ પ્રમાણે જ છે. તો એ પ્રમાણે લખવાનું. જો જૂનું પાઠ્યપુસ્તક હોય તો અહીંયા જે મેં લખ્યું છે તે પ્રમાણે તમારે લખવાનું. નવા પાઠ્યપુસ્તકમાં તો બરાબર જ છે, પણ જૂના પાઠ્યપુસ્તકમાં થોડો ફેરફાર છે. તો જેમની પાસે જૂનું પાઠ્યપુસ્તક હોય તો તમે ગૂંચવાઈ જશો કે ભાઈ આમાં ટીચરે તો આમ કહ્યું હતું, એટલે તમારે નવા પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણે લખવાનું રહેશે. હવે સ્વરમાં પણ જુઓ તો પહેલાં અનુસ્વારવાળો અમ અને પછી સાદો અ આપ્યો છે. ગુજરાતીમાં શું આવે? કે ગુજરાતીમાં પહેલાં સાદો અ આવે અને પછી અનુસ્વારવાળો અમ આવે. જ્યારે હિન્દીમાં પહેલાં અનુસ્વારવાળો શબ્દ આવશે અને પછી સાદો અ આવશે. બધી જ રીતે, એટલે જેવી બધામાં જ આવું આવશે કે પહેલાં અનુસ્વારવાળો શબ્દ પછી અનુસ્વાર વગરનો આવશે. તો આ નિયમ તમારે યાદ રાખવાનો છે. હવે તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં એનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે ક પરથી સમજવા માટે. અહીંયા કંગાલ, કપૂર, કારાવાસ, કિલકારી, કીર્તિ, કુડાલ, કૂપ, કૃષિ, કેન્દ્ર, કેતકી, કેદી, કોરા, કૌતુક, ક્યા, ક્રમ અને તમે જુઓ છેલ્લે ક્ષમા, બરાબર. તો પહેલાં અનુસ્વારવાળો કમ, પછી સાદો ક, પછી કા એટલે બારાક્ષરી ક, કા, કી, કુ, બરાબર. હસ્વઈ, દીર્ઘઈ, કિલકારી, કીર્તિ, કુડાલ, કૂપ, હસ્વઉ, દીર્ઘઉ, કૃષિ, કેન્દ્ર પહેલાં અનુસ્વારવાળો પછી સાદો, કેતકી, કૈદી, બે માત્રા, બરાબર. કાનો માત્રા કોરા, કાનું અને બે માત્રા કૌતુક, પછી ક્યા જોડાક્ષર, ક્રમ એ પણ જોડાક્ષર, ક અને ય ક્યા, બરાબર. ક્રમ ક અને ર, ક્ષમા. તો જોડાક્ષરમાં પણ ય પહેલાં આવે, મ પછી આવે, બરાબર. તો ર પછી આવે. તો તમને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવા માટે સ્વરની ગોઠવણી અને વ્યંજનની ગોઠવણી આવડવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે જે લોકો કક્કા બારાક્ષરી ભૂલી ગયા હોય તેમણે ખાસ યાદ રાખવાનું. અને કક્કા બારાક્ષરી તો યાદ રાખવાનું જ, પણ પેલો જે નિયમ છે કે પહેલાં અનુસ્વારવાળો અમ, પછી સાદો અ, પછી રૂનું સ્થાન અને જે જોડાક્ષરો વચ્ચે વચ્ચે અહીંયા મેં લખ્યા છે એટલે
અહીંયા મેં જે આપ્યું છે એ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે અને એને યાદ રાખવાનું છે, તો જ તમને શબ્દકોશના ક્રમમાં કેવી રીતે લખવું એ આવડે. બરાબર, તો આ તમારું ગૃહ કાર્ય છે, એ તમારે કરવાનું છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ યોગ્યતા વિસ્તાર. આ પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. અહીં ચિત્રો આપ્યા છે અને એનો પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના ગુજરાતીમાં શું કહેવાય અને હિન્દીમાં શું કહેવાય. તો શેર, તો હિન્દીમાં શેર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સિંહ. બીજું ચિત્ર છે બંદર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વાંદરો. ત્રીજું છે ગેંડા, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ગેંડો. થોડો થોડો તફાવત છે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં, તો તમારે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગુજરાતીમાં કેવી રીતે લખાય અને હિન્દીમાં કેવી રીતે લખાય. જીરાફ અને જીરાફ, જો જોડણીમાં તમારે તફાવત છે કે હિન્દીમાં જે લખ્યું છે ફને નીચે તબકું મૂક્યું છે, જ્યારે ગુજરાતીમાં એવું નથી. ભાલુ, તો ગુજરાતીમાં એને શું કહીશું? રીંછ. પછી આગળ મછલી, અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? માછલી. તો આ થોડો તફાવત છે, મછલી અને માછલી. તે જ રીતે બતક અને બતક. તો આવી નાની નાની જે નાનો તફાવત છે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં બોલતી અને લખતી વખતે, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે આ યોગ્યતા વિસ્તાર પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. કછુઆ, ગુજરાતીમાં શું થશે? કાચબો. મગરનું મગર, બંને ગુજરાતી હિન્દીમાં એક સરખું બોલાય છે. તોતા, તો ગુજરાતીમાં પોપટ. કાકાતુઆ, તો કાકા કૌવા. મોર, ગુજરાતીમાં પણ મોર. શતુરમુર્ગનું ગુજરાતીમાં સહમૃગ. હાથી, હાથી બંનેમાં એક સરખો ઉચ્ચાર. ઊંટ, ઊંટ બંનેનો ઉચ્ચાર સરખો છે, પણ હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં લખાણ એનું અલગ છે. બરાબર ને? તમે જોયું ગુજરાતીમાં કેવું લખ્યું છે અને હિન્દીમાં કેવી રીતે લખ્યું છે. તો લખતી વખતે તમારે ગુજરાતીમાં કેમ લખાય અને હિન્દીમાં કેમ લખાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચિત્રો અગાઉ કહ્યું તેમ દોરતા આવડે, દોરવાનું મન થાય તો દોરવાનું, અને દોરતા ન આવડે તો અહીં 1, 2, 3, 4, 5 એમ તમારે ક્રમ આપીને પછી બાજુમાં ગુજરાતીમાં નામ અને હિન્દીમાં નામ જે આપ્યા છે તે લખવાના અને મોઢે કરવાના રહેશે, કારણ કે પરીક્ષામાં આવું પૂછાય છે. તો ભાષા સજ્જતા અને બાકીનું જે લેસન છે એ તમારે કરવાનું છે.